नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ मार्च 16 तारिख रविवार आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपण को अनुरोध तेज आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा वीडियो भल लगिले आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे सहित आपण केउ जिल्लारू एही खबर देखुचंती कमेंट करी जणाइदेवे। आज प्रथम खबर भारत आसुची 92,000 टन एलपीजी केंद्र शनिवार दिन कहिछि जे 92,700 मेट्रिक टन बोझेई दुईटी भारत अभिमुखे जहाज ईरान उपकूल सुरक्षित भाव में हरमुज प्रणाली रे पार करिछि एवं 16-17 मार्च सुधा एगुड़िक डकिंग करिवार कार्यक्रम रहिछि। या सहित केंद्र सरकार कहिसंति एबे सरकारक पई एलपीजी चिंतार विषय रहिछि किंतु कौनसी बंटन केंद्र रे कौनसी सुखिला एलपीजी रिपोर्ट होई नाही। पश्चिम एशिया रे चलिथिबा संघर्ष मध्य लोकक मध्य आतंक बुकिंग रे तीव्र वृद्धि पाइछि जहा सारा विश्व रे तेल एवं गैस जोगाण श्रृंखला को बाधा प्राप्त करिछि। परवर्ती खबर सोमेन्द्र प्रियदर्शी को रथयात्रा दायित्व वरिष्ठ आईपीएस सोमेन्द्र प्रियदर्शी को आसंता रथयात्रा दायित्व दिया जायछि। श्रृंखलित रथयात्रा पई पुलिस मुख्यालय सूत्रରୁ दायित्व प्रदान करा जायछि। श्रृंखला ट्राफिक मंदिर भितर और बाहर व्यवस्था देखिबे। आगकू आसुची रथयात्रा प्रबल जन समागम हब पुरी श्रीक्षेत्र भक्तों श्रृंखलित व्यवस्था को नहीं सरकार एभली निष्पत्ति नेइछंती। परवर्ती खबर युद्ध जोगु बंद रप्तानी ओडिशा रे सस्ता हैला अंडा ईरान इस्राएल एवं अमेरिका मध्य युद्ध जारी रहिछि यह केबे शेष हेबो ताहार कोनोसी निश्चितता नाही। युद्ध को नहीं सृष्टि होता उत्तेजना उपसागरीय देशगुड़ी को भारत अंडा रप्तानी को बंद कर जहा फल मूल्य रे यथेष्ट ह्रास घटी। जातीय अंडा समन्वय कमिटी एनईसीसी अनुसार गत किछि सप्ताह मध्य समग्र कर्नाटक रे अंडा मूल्य रे तीव्र ह्रास घटी। मात्र गोटे सप्ताह मध्य प्रति अंडार मूल्य 7 रु ह्रास पाई 6 टंका होइछि। एही कारणरू व्यवसायी माने स्पष्ट भाव में चिंता प्रकाश करिसंती। 4.5 कोटी ओडियाक पई प्रतिदिन ओडिशा रे 178 लाख अंडार आवश्यकता रहितिबा बेले 117 लाख परिमाणर अंडा उत्पादन करती ओडिशा कुकुड़ा चाषी। परवर्ती खबर राज्य में जदि कांग्रेस स्थिति एपरी होइछि सेथिपई केवल बिजेडी दायी कहले सोफिया। राज्यसभा निर्वाचन आगु खोला असंतोष झाड़िछंती कांग्रेस विधायिका सोफिया फिरदौस। बिजेडी सह बुझामणा को नहीं विशदगार करिसंती से राज्यसभा पाई प्रार्थी चयन पूर्व काहा सह आलोचना होइनी विधायक मानक सह आलोचना होइतिले भलो होइथांता। नुआपड़ा उपनिर्वाचन रे मते डका जाई नथिला यासह मो निर्वाचन मंडली रे काहाकू जोड़ीथिले से कथा मध्य मते जणाई नाहंती। बीजेडी रो प्रार्थी घोषणा परे कांग्रेस रो समर्थन को नहीं प्रश्न करिसंती सोफिया। समर्थन देबा नै आम सह परामर्श करा जाई नाही। राज्य रे जदि कांग्रेस रो स्थिति एपरी होइछि सेथिपई केवल बीजेडी दायी। बीजेडी सबुबेले बीजेपी सह मिसिकी रही आसिछि। दुई दलर मुख्य एकाठी स्वाधीन प्रार्थी घोषणा करथिले इज्जत रहिथांता बोली सोफिया कहिसंती। परवर्ती खबर अमृतसर रे आईएसआई आतंकवादी मॉड्यूल रो पर्दाफाश 2 गिरफ। अमृतसर ग्रामीण पुलिस पाकिस्तान गुइंदा संस्था आईएसआई समर्थित आतंकवादी मॉड्यूल और सीमा पार अस्त्र शस्त्र चोराचालान मॉड्यूल पर्दाफाश करिछि। पुलिस 2 जन को गिरफ करने सहित विपुल अस्त्र शस्त्र जबत करिछि। जबत अस्त्र शस्त्र रे मैगजीन सहित गोटी AK-47 राइफल 37टी कैट्रिज और 3टी अत्याधुनिक 9MS पिस्तल रहितिबा पंजाब डीजीपी कहिसंती। प्राथमिक तदंतरु अभियुक्त विदेशी हैंडलरଙ୍କ सहित सामाजिक गणमाध्यम जरिया लिंक रे थिबा जणा पड़िछि। परवर्ती खबर ओडिशा यूनिफॉर्म सेवा कर्मचारी चयन आयोगर अध्यक्ष नियुक्त। शुक्रवार राज्य सरकार जम्मू और काश्मीर पूर्वतन पुलिस महानिर्देशक रश्मि रंजन स्वाई को ओडिशा यूनिफॉर्म सेवा कर्मचारी चयन आयोगर अध्यक्ष नियुक्त करिसंती। एहा सहित रश्मि रंजन होइछंती आयोगर प्रथम अध्यक्ष। एने गत वर्ष नवेम्बर मास 21 तारिख रे अनुष्ठित कैबिनेट बैठक रे निष्पत्ति होइतिला। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार अनुष्ठित कैबिनेट एही संपर्कित प्रस्ताव को मोहर मारिथिला। गत वर्ष नवेम्बर राज्य सरकार यूनिफॉर्म सेवा कर्मचारी चयन आयोग गठन प्रस्ताव को मंजूरी देइथिले। एहा द्वारा यूनिफॉर्म सेवा जोगाउथिबा अधिकारी को नियुक्ति को एही आयोग करिवो। एथिरे जने अध्यक्ष 2 जन सदस्य रहिबा नै निर्धारित होइतिला। मुख्यतः पुलिस वन विभाग अबकारी विभाग रे आयोग नियुक्ति करिवो। परवर्ती खबर कटक भुवनेश्वर मध्य प्रति अध घंटे चलिब नम भारत ट्रेन। कटक भुवनेश्वर द्वैत नगरीर जोगाजोग लगी नुआ रेलवे लाइन अनुमोदन हेबाकु जाउछि। प्रति अध घंटे थरे गोटे नम भारत ट्रेन चलिब बोली राज्यसभा एक प्रश्नर उत्तर में कहिसंती रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। श्री वैष्णव कहिसंती जदि कटक भुवनेश्वर मध्य एलिवेटेड मेट्रो चलिब ताले 1 किलोमीटर प्रति 300 कोटी टंका खर्च हेबो किंतु माटी ऊपर रेलपथ तैयारी पई 1 किलोमीटर प्रति 30 कोटी टंका खर्च हेबो। लोकंकर यातायात सुविधा को प्राधान्य दिया सहित सुलभ मूल्य जोगाजोग भित्तिभूमि निर्माण करा जिवो बोली से कहिसंती।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଜେପି ଘୋଡ଼ା ବେପାର କରୁଛି କହିଲେ ନବୀନ। ରାଜ୍ୟସଭାର ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ନବୀନ ବଡ଼ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜେପି ଘୋଡ଼ା ବେପାର କରୁଛି କହିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଡ଼ା ବେପାର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହା ଏକ ଅପରାଧ। ଆଉ ଦିନକ ପରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସାମ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନାହିଁ କହିଲେ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶନିବାର ଆସାମର ସିଲଚର ସହରରେ 23,550 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ କରି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବକୁ କମ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରି ଏକ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଦଳ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଆସାମର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ହିଂସା ଆତଙ୍କବାଦ ପଥରେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ କି ରାଜ୍ୟ ସୁଯୋଗର ସମୁଦ୍ର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କଚାର ଜିଲ୍ଲାର ସିଲଚର ଏବଂ ମେଘାଳୟ ଶିଲଂ ମଧ୍ୟରେ 22,864 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରବେଶ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବେ ପାଇଁ ଭୂମି ପୂଜାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରେ ଏହି ପ୍ରକାରର ପ୍ରଥମ ହେବ। ଆସାମର ଶିଲଚରରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମୟରେ ଏପରି ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା ଯାହା ବାରାକ ଉପତ୍ୟକାର ସମୁଦ୍ରକୁ ପ୍ରବେଶ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 43 ଯୋଡ଼ା ବର କନ୍ୟାଙ୍କ ସାମୂହିକ ବିବାହ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ 43 ଯୋଡ଼ା ବର କନ୍ୟାଙ୍କ ସାମୂହିକ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବାରିପଦା ପଡ଼ିଆରେ ଏହି ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜା ଓ ବର ରୋଷଣୀ ମଧ୍ୟରେ ବରମାନଙ୍କୁ ଧରି ବରଯାତ୍ରୀ ବିବାହ ମଣ୍ଡପରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବେ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ସନ୍ଧ୍ୟା 8:30ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ହୃଦରୋଗ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ସେ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ରାଜ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଗତ 3 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଛାତିରେ ପ୍ରବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିନି ମିତାଲିଙ୍କୁ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନା ପୁରସ୍କାର। ରବିବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବିସିସିଆଇ ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହ ନମନରେ କେବଳ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ ନୁହନ୍ତି, ଆଉ 2 ଜଣ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି 1983 ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟୀ ଭାରତୀୟ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିସିସିଆଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରୋଜର ବିନି ଓ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ମିତାଲି ରାଜ। ବିନି ଭାରତ ପାଇଁ 27ଟି ଟେଷ୍ଟ ଓ 72ଟି ଦିନିକିଆ ଖେଳିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ 1983 ବିଶ୍ୱକପରେ ସର୍ବାଧିକ 18ଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ପରେ ସେ ଭାରତୀୟ 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଦଳର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ, ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଓ ବିସିସିଆଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ମିତାଲି ରାଜୁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ଅନ୍ୟତମ ସଫଳ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଗଣାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେକେଆର ନୂଆ ଜର୍ସି ଉନ୍ମୋଚିତ। ଚଳିତ ମାର୍ଚ୍ଚ 28 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା IPL 19 ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ତଥା ଲୋକପ୍ରିୟ T20 ଲିଗ୍ର ପୂର୍ବ ବିଜେତା କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ କେକେଆର ତାର ନୂଆ ଜର୍ସିକୁ ଶନିବାର ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଛି। ଏହାର ଡିଜାଇନ ସମ୍ଭାର ଥିବା ଏହି ଜର୍ସିର ଥିମ୍ ରହିଛି ପରମ୍ପରାର ରେଖା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିଶାମୁକ୍ତ ପଞ୍ଜାବ ଗଢ଼ିବାକୁ ବିଜେପିକୁ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ କହିଲେ ଅମିତ ଶାହା। ପଞ୍ଜାବରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ଏବେଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଶନିବାର ଏଠାରେ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ 2027 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିକୁ କ୍ଷମତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଶାହା କହିଛନ୍ତି ଯଦି ପଞ୍ଜାବକୁ କେହି ନିଶାମୁକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ତାଙ୍କ ଦଳ। ପଞ୍ଜାବ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ, ଡ୍ରଗ୍ସ, ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ, ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରଙ୍କ ଆତଙ୍କରେ ପୀଡ଼ିତ। ଏବେ ସେମାନେ ବିଜେପିକୁ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଦେବେ କି ଆମେ ପଞ୍ଜାବର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବୁ ବୋଲି ଶାହା କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଧାନସଭାରେ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ବିରୋଧୀ ବିଲ୍ ଆଗତ କଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ରୋକିବାକୁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମହାୟୁତ ସରକାର। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ରୋକିବାକୁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମହାୟୁତ ସରକାର। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ଶୁକ୍ରବାର ବିଧାନସଭାରେ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 7 ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ସହିତ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଏପରି କଲେ 10 ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ସହିତ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ବିଲ୍ ଉପରେ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ବିଧାନସଭାରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାତା ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଜମ୍ମୁ ଗସ୍ତ କରି କଟ୍ରା ସ୍ଥିତ ମାତା ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସେ ନିଜର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଫଟୋରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ପାରମ୍ପରିକ ସଲବାର କମଜି ପିନ୍ଧି ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ରାସ୍ତାରେ ଛିଡା ହୋଇଥିଲେ।
ସେ ମଧ୍ୟ କପାଳରେ ସିନ୍ଦୁର ଟିକା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସେ କିଛି ବାଟ ଖାଲି ପାଦରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସହ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୀତି ବିଳମ୍ବ ସେବାୟତ ନିଲମ୍ବନ। ଗତ ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖରେ କେତେକ ସେବକଙ୍କ ଅଶୋଭନୀୟ ଆଚରଣ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତିରେ ପ୍ରାୟ 4 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସହ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଘଟଣା ସମୟରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନଜନକ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଛାମୁ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେବକ ରାମକୃଷ୍ଣ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଓ ଅନ୍ୟ 2 ସେବକ ମାଧବ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଓ ମଧୁସୂଦନ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ କୈଫୟତ ତଲବ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରିଲା ନବୀନ ନିବାସରେ ବୈଠକ, ସାମିଲ ହେଲେ 38 ବିଜେଡି ବିଧାୟକ। ସରିଲା ନବୀନ ନିବାସରେ ବୈଠକ। ନବୀନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି 78 ବିଜେଡି ବିଧାୟକ। ବୈଠକ ସରିବା ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂଦେଓ। ନବୀନ ନିବାସରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ କେମିତି ଭୋଟ ଦିଆଯିବ ସେହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଧରି ଧାଡିରେ ଛିଡା ନ ହେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ। ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଧରି ଧାଡିରେ ଛିଡା ନ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ସୁଜାତା ଶର୍ମା। IVRS SMS ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ରେ ବୁକିଂ କରନ୍ତୁ କହିଲେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ସହରାଞ୍ଚଳରେ 2ଟି ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ମଧ୍ୟରେ 25 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ରହିବ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 2ଟି ସିଲିଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ବୁକିଂ ବ୍ୟବଧାନ 45 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହେବ। ଯଦି ଏହି ନିୟମକୁ କେହି ମାନନ୍ତି ନାହିଁ ତାହେଲେ ବୁକିଂ ନେବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହର୍ଷିତ ରାଣା IPLରୁ ଆଉଟ୍। KKR ଦଳକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଦଳର ତାରକା ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ହର୍ଷିତ ରାଣା ଆହତ ହୋଇଥିବାରୁ IPLର 19ତମ ସଂସ୍କରଣରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ ନ ଖେଳିଥିଲେ ବି ସେ ପୁରା 4 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ହର୍ଷିତ ICC ମେନ୍ସ T20 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ 2026 ପୂର୍ବରୁ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏକ ୱାର୍ମ ଅପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ବିପକ୍ଷରେ ବୋଲିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେ ଏହି ଆଘାତରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସିଦ୍ଧିବିନାୟକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଗମ୍ଭୀର। ଭାରତୀୟ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ସହ ସିଦ୍ଧିବିନାୟକ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ରବିବାର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଫାଇନାଲରେ 96 ରନରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ହରାଇ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟର ଟ୍ରେଜରର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପବନ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର କୋଚ୍ ଗମ୍ଭୀର, ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ICC ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଜୟ ଶାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଓ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରାରେ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ମନା। 2026 ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଓ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ନ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ନିଆଯାଇଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଫଳରେ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଅହିଁଟା ପତ୍ର, ପାଣି ବୋତଲ ପଡିବ ନାହିଁ। ବଡଦାଣ୍ଡ ସଂଲଗ୍ନ ଅନ୍ୟ ଗଳିରେ ଅନୁମତି ନେଇ ଖାଦ୍ୟ ବାଣ୍ଟି ପାରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଗଳି ରାସ୍ତା, ବଡଦାଣ୍ଡ ବେଳାଭୂମିକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ସହ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସଚିବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସଫେଇ ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅନୁମତି। ନଗର ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଫୋକସ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଆକ୍ସନରେ ରହିଛି ଟଏଲେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 170 ଦିନ ପରେ ମିଳିଲା ମୁକ୍ତି। ରାଜସ୍ଥାନର ଯୋଧପୁର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଥିବା ଲଦାଖର ପରିଚିତ ପରିବେଶ କର୍ମୀ ତଥା ଶିକ୍ଷା ସୁଧାରକ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ଶନିବାର ଦିନ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 170 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତରେ ରହିଥିଲେ। ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଦେଶଦ୍ରୋହ ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପରେ ସେ ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିଛନ୍ତି। ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ 2025 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ ଲଦାଖ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାର 2 ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 26 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଧପୁର ଜେଲକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର TMCର ନିଷ୍ଠୁର ଶାସନ ଶେଷ ହେବ କହିଲେ ମୋଦି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାରକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି। କୋଲକାତାରେ ଏକ ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଶନିବାର କହିଛନ୍ତି, ବନ୍ଦର ଏବଂ ଜଳ ପରିବହନ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶରେ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ପୂର୍ବ ଭାରତର ସମ୍ଭାବନା ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଳପଥ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନୂତନ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବା ସହିତ ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ବଙ୍ଗଳାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବେ କାନ୍ଥରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଛି। ବଙ୍ଗଳାର ନିଷ୍ଠୁର ସରକାରଙ୍କ ଅନ୍ତ ଏବେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଶାସନର ଯୁଗ ଶେଷ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରୁ ଏକ ସ୍ୱର ଉଠିଛି, ଏଥର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆଣନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ କୋଲକାତାରେ TMC ବିଜେପି କର୍ମୀ ମୁହାଁମୁହିଁ, କର୍ମୀ ଆହତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ
କୋଲକାତା ବିଗ୍ରେଡ୍ ପରେଡ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବିଜେପିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରା ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପରେଡ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଠାରୁ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଗିରିଶ ପାର୍କଠାରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଓ ବିଜେପି କର୍ମୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷ 30ରୁ ଅଧିକ କର୍ମୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜେପି ସମର୍ଥକମାନେ କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋଦିଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ରାଲି ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ପଥରମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରାଯାଇଥିଲା।